फार्मटा तो चालिकी बुली होनी एते बड़ एरिया ना आमे तो भितर बुलिया पे बाइक ही व्यवहार करछु। टोटल केते एकर अछि? एटा टोटल हमर टमाटर लागिछि 15 एकर खंडे आउ कोबी लागिथिला 15 एकर। फल आसीबाठू नै कि फल तोलिबा भितरे सेही टाइम रे सबठू बड़ असुविधा कोन होय जोटा कि माने चासी मानकु बहुत बड़ लॉस रे पके? हमर ए लोकालिटी हिसाब रे खास करके लेबर गोटे प्रॉब्लम। अच्छा अमल होगा समय रे धान कटा से टाइम रे लेबर गोटे शॉर्टेज हे जाय हमको। आमे एमती लेबर को सब बेले बुलुचु गछ ऊपर सब बेले नजर हमर अछि। अच्छा सब बेले गछ ऊपर नजर अछि जे काले लागिथिबो कि काले कोठी देखा को जीवो कि आ लेबर को भी कहि कि रखि थाउछु जे कोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किछि देखा गला हम कहब जणेबो। से माइक्रो कैमरा मोबाइल आजिकल अवेलेबल हेलानी सेतिर पत्र मार देले सेतिर छोटे छोटे डिमांड जब देखा जीव हम खाली आके देखा जीवनी सेटा जदी हम देखि देलु सेते बेले मेडिसिन मार दउ से डिमो अवस्था रे नष्ट होई छै। अच्छा पाखा पाखी आपण जति एरिया चाष करूचंती गोटे केते टन रो माल आपनकर हार्वेस्ट हे जाउथबो गोटे सीजन रे? हमरो पाखा पाखी 400 रु 500 टन माल जाउछि। 400 रु 500 टन गोटे सीजन रे हे गोटे जाउछि। सीजन सबठू भलो प्राइस को टाइम रे मिले टमाटर? डिसेंबर पूर्व डिसेंबर पूर्व भलो डिसेंबर पूर्व भलो प्राइस रहबो। हाईएस्ट हमें गत वर्ष बिकिथिलु 950 टका बिकिथिलु लोएस्ट हे जाइथिला 300 टका। अच्छा नहीं 950 टका माने केते किलिया कैरेट? 27 किलो पैकिंग। मार्केटिंग आपण केमति करंती? मार्केटिंग हमर प्रोडक्शन हमर जिनिस भलो रहले ऑटोमेटिक लोक खोजी खोजी के आसबे। आमे प्रथम ध्यान देबार छै हमर प्रोडक्ट केमति भलो आसीबो। आपण व्यापारी को खोजंती ना सेमाने खोजी के आसंती हमको आमे खोजी न एबे पर्यंत वर्तमान पर्यंत खोजी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपण ए एरिया टिके कहि दंतु एड्रेस और आपण को ना टिके कहि एटा एटा मो होचे ललित मोहन साहू आ एटा डुरुकुलिमा शिवपदर पंचायत मुनिगुड़ा ब्लॉक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फार्मटा तो चालिकी बुली होनी एते बड़ एरिया ना आमे तो भितर बुलिया पे बाइक ही व्यवहार करछु। टोटल केते एकर अछि? एटा टोटल हमर टमाटर लागिछि 15 एकर खंडे आउ कोबी लागिथिला 15 एकर। अच्छा तो हमें कोबी रो वीडियो ऑलरेडी बनै सारी छु चैनल रे पड़ी जाय आपण माने देखि परिबे। आज्ञा कोन सेटा 15 लागिछि एटा 15 लागिछि हमर। आउ कोबीटा लास्ट हे आसलानी अल्प अछि गोटे 5 एकर खंड अछि आउ टमाटर स्टार्ट हेनी आउ 20 दिन खंडे लागि जो स्टार्ट होला बळको। केते वर्ष हेलानी फार्मिंग? एटा हमें पनी परिवार टमाटर कोबी तरबुज ए तीनटा हला हमर 5 वर्ष। तो आपण बोधे आउ जणे भाई को हमें वीडियो नैथिले से कोबी रो रिस्पांसिबिलिटी नै छथि आपण टमाटर नै छथि। बहुत इक्वली से भी आसुंदी एठी हम भी सेठी जाउ छी। एटा टमाटर केते रो लागि छै? एठी हमर 15 एकर टमाटर लागि छै। 15 एकर लागि छै। आपण चारा कोउटा लगांती? हमें साहो वेराइटी ग्राफ्टेड लगौ छु। ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड भीतर कोन डिफरेंस रहउ छै? नॉन ग्राफ्टेड हेले आपन को ए जो वर्षा सीजन रे टमाटर गछ बंची बनी मरि जीवो। नॉन ग्राफ्टेड हेले? नॉन ग्राफ्टेड हेले अच्छा ग्राफ्टेड ड्रिप इरिगेशन रे पानी देले टमाटर गछटा जोटा चेरो लागि थिबो टमाटर चेरो जोटा थिबो से बंची बनी मरि जीवो। एंड डायरेक्ट हम यूरिया देलु बाय लिक्विड पानी सहित मिसी गला से गछरे पड़ला माने से मरि गला। अच्छा हमर जदी ए थिबो हमर ग्राफ्टेड हेथिले सेटा एते सहज रे मरि बनी। अच्छा आ नॉर्मल गछटू ग्राफ्टेड गछरो आउ कोन कोन भलो गुण अर्निंग भलो माने अधिक फ्रूटिंग आसे? आपण एबे लगेले जदी नॉर्मल गछ लगेले हार्डली आपनकर 3 मास 4 मास भीतर गछटा सरी जीवो आ फल तार रनिंग आसीबोनी। किंतु ये कोन 8 मास पर्यंत हमर चलिबो। 8 मास पर्यंत रेगुलर हार्वेस्ट आपण करि चलिथिबो 8 मास पर्यंत चलिथिबो। अच्छा ग्राफ्टेड गछ माने ऊपर गछ टमाटो गछ आ तळ गछटा को गछ? बाइगण। बाइगण गछ रे एटा लागु? एटा लागि छै। अच्छा तो बाइगण हाइब्रिड ना से देसी? से देसी जंगली बाइगण। अच्छा जंगली बाइगण देसी बाइगण ले भी चलो से गछ सहित हमर किछ मतलब नै से केवल खाली खाइबा जोगैला सेति माटी रु खाद्य खाली जोगैला। आ बाइगण रो गोटे एमती गुण छै से एते सहज रे पानी रे पचिबनी ता चेरोटा। टमाटो चेरोटा शीघ्र पचि जाय। अच्छा सेति पई रे करा हिची। तो टमाटो गछ रे असुविधा कोन कोन आसी थाय माने मेजर सबटु बड़ बड़ प्रॉब्लम कोन आसी थाय? प्रथम तो हला हमरो फळ बिंदा पोको सेटा गोटे मेजर फळ होल हे गला माने ताको सेल करि परबानी हमें। अच्छा से गोला डैमेज रे। आज्ञा आउ फाटुआ रोग गोटे फाटुआ रोग माने से टमाटो फाटी फाटी का देखा जीवो। सेटा हला माने भी आउ मार्केट रे चाहिदा रहइबनी तार। अच्छा हम जदी स्टेज बाय स्टेज जानिबा प्रथमे आपण लैंड प्रिपेयर कर दियंती। हां ता परे आपण ग्राफ्टेड चारा नै के आसन? हां ए चारा कोठु नै के आसंती? हमर एटा आसी रायपुर रो नारारू छत्तीसगढ़ रो आसी। निजे ग्राफ्टिंग करू नांती? हमर सुविधा नै। ओके ठीक अछि। तो ग्राफ्टेड चारा आपण नै के आसिले तापरे ट्रांसप्लांट करले। तो ट्रांसप्लांट करि सारिबा परे प्रथमे हम जानिबा जो बेड आपण बनांती से बेड रे कोन कोन सारो खत दियंती? हमरो डीएपी पोटास आ मल्टी विटामिन्स बोली जे कोन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टाइप रो मिक्स करी कि तागर गोबर खत पकाई थिबो। अच्छा गोबर खत देई गोबर खत कर जमी रेडी कला गोबर खत पकाई थिबो।
ଆଉ ସେ ବେଡ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଡ୍ ମଝିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ରୋଲିଂ କରିକି ତାପରେ ମଲ୍ଚିଂ ପକେଇଦିଏ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିପ୍ ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ କମ୍ପଲସରି? ହଁ ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ କମ୍ପଲସରି। ସେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ କରିବେ ଡ୍ରିପ୍ ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ କାହିଁକି କମ୍ପଲସରି ରଖିଛନ୍ତି? ଗଛ ଚେରକୁ ଯଦି ପାଣି ଦେବାର ଅଛି ତା ଡ୍ରିପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଘାସ କଭର କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଚିଂ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ଲଡ୍ ଇରିଗେସନ ମାନେ ସେ ଭସା ଜଳ ସେଚନ ନାଳି ବନେଇକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କି କୁଡ଼ା କୁସାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଘାସ ବହୁତ ଅଧିକ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଟମାଟର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ପୋକ ଆସୁଛି ସେଟା ଆମକୁ ଘାସରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଟମାଟର କି କୋବିର ବି ହଉ କି ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ସେଥିରୁ ଜାତ ହବନି, ଘାସରୁ ପୋକ ହେଇକି ଘାସରୁ ଏତିକି ବ୍ୟାପୁଛି। ଘାସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ଆମର ରନିଂ ବଢିଗଲା ଅଟୋମେଟିକ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗଛ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ ବେଡ୍ ବନିଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଗଛକୁ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ? ପ୍ରଥମେ ତ 19,000 ତାକୁ ଟିକେ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ NPK ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଦେଉ। ସେଟା ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର କ'ଣ କି ଆମେ ଯେମିତି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ DAP ପଟାସ ଖାଲି DAP ପଟାସ ୟୁରିଆ ଦେଇଦେବା ଗଛ ଏତେ ଅର୍ନିଂ ଆସିବନି। ତା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ CN କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପଟାସିୟମ SOP SOS ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର କମ୍ବୋ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆହୁରି ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେଇଟା ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସ କରି। ଆଚ୍ଛା ଗଛ ଲଗେଇବା ପରଠୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ? ସପ୍ତାହ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଫୁଲ। ସପ୍ତାହ ପରଠୁ? ହଁ ସପ୍ତାହ ପରଠୁ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଳ ଯାକ ସବୁ କାଟିଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତ କେତେ ଦିନ ପରେ ଫଳ ନେବେ? 15ରୁ 20 ଦିନ ପରେ ଯାହା ଫୁଲ ଆସିବ ସେଟା ରହିବ। ହେଲେ ବି ତ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ କମ ଦିନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ 15 ଦିନ ଯାଏ ଗଛର କେୟାର ଯୋଉ ନେବେ ସେଇ ଟାଇମରେ କୋଉ ରୋଗ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ? ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ରୋଗ ସେଥିରେ କମ ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକିନା ଗଛ ସିଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥିବ, କେନା କିଛି ନଥିବ, ରୋଗ ପୋକ ସେତେବେଳେ କମ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ବାଇଚାନ୍ସ ପବନ ହେଇଗଲା, ଆମେ ରସି ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛୁ ଏ ରସିଟା ଗୋଟେ ରସି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆଚ୍ଛା ପବନ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ ଯୋଉଠି ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ରୋଗ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ମୂଳ ସଢିଯାଏ ସେଇଟା ହୁଏ? ମୂଳ ସଢା ତ ସେମିତି ନର୍ମାଲି ହୁଏ, ସେଟା ନର୍ମାଲି ମେଡିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ସେଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ମୂଳ ସଢାଟା ଏତେ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡରେ ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାକୁ ଆସିଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରି ହେଇଯିବ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଟାଇମରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦରକାର ହୁଏ ଗଛକୁ? ଫୁଲ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ସମରସ ସେଇ ଟାଇପର ଭିଟାମିନ୍ସ, ଆମିନୋ ଏସିଡ ଏଇ ଟାଇପର ମେଡିସିନ। ଆଜ୍ଞା ତ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡାକ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଯାଏ, ଶୁଖିକି ପଡିଯାଏ। ଫୁଲଟା ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ଧରିକି ହିଟ୍ ଅଧିକା ଯଦି ହେଇଗଲା ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଟମାଟୋକୁ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ସେ ତା ଡେମ୍ପର ଖରା ବାଜିକି ଶୁଖିଯାଏ, ଝଡ଼ିଯାଏ। ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି? ସେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦେଲେ କ୍ଲାଇମେଟ ଉପରେ ଆମେ ଖାସ କରିକି ଭରସା କରିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସାରା ଗଛ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ ଲେବର ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିବ। ତ କେବଳ ଟମାଟୋରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲେବର ଲାଗିଯାନ୍ତି? ଆମକୁ ମେନ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ରସି ବାନ୍ଧିବାଟା, ଏଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହଉଛି। ମାନେ ପର ଏକର 2 ଦିନ ଏମିତି ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି 20 ଲେବରରେ। ଆଚ୍ଛା 20 ଲେବର 2 ଦିନ ଲାଗିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ରସି ସେ ଗୋଟେ ଦିନର 5 ଏକର ବାନ୍ଧିଦେବେ 20 ଲେବର, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆର ଯୋଉ ପିଲ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଧିକା ଥିବ ସେତେ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବାଉଁଶ ରସି, ଏଇଟା ତ ପର ଇୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଟା ତାର ରୋଟେସନ ହେଇକା ଯିବ। ବାଉଁଶଟା ଆମେ ଯଦି 10 ଫୁଟିଆ ବାଉଁଶ ଆଣିଛୁ ତ ବର୍ଷକୁ ତଳେ 6 ଇଞ୍ଚ ପଚିଗଲେ ବି ଆଉ ତଳକୁ ଗଲା ସେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ହାଇଟ୍ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଥିଲେ ଚଳିଯିବ। କିଛି ନହେଲେ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ এই ସୁତୁଲି ବନ୍ଧାଟା এটা ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ରସିଟା ଅଛି ଏଟା ଆମକୁ 6-7 ବର୍ଷ କାମ ଦବ। ବାଉଁଶଟା ବି 6-7 ବର୍ଷ କାମ ଦବ। ଇଏ ଆମର ମଲ୍ଚିଂ ପେପର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁତୁଲି ଏଇ ବନ୍ଧା ହଉଛି ପର ଇୟର, ଏଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଏଟା ପର ଇୟରଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଷ୍ଟେଜ ଯାଏ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଷ୍ଟେଜ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଫଳ ଆସିବାଠୁ ନେଇକି ଫଳ ତୋଳିବା ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଲସ୍ ରେ ପକାଏ? ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲିଟି ହିସାବରେ ଖାସ କରିକି ଲେବର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା ଅମଳ ହେବା ସମୟରେ ଧାନ କଟା ସେ ଟାଇମରେ ଲେବର ଗୋଟେ ସର୍ଟେଜ ହେଇଯାଏ ଆମକୁ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମେ ତୋଳି ପାରୁବୁନି। ଆଉ ରହିଲା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ବି ଶୀଘ୍ର ପାଚିଯିବ, ଛୋଟ ସାଇଜରେ ଟମାଟୋ ପାଚିଯିବ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ତାକୁ ମେଡିସିନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା କଥା। ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଖିଲା ଆଖିରେ ପଡିବା ଆଗରୁ
ତାକୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉ ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ବି ରୋଗ ପୋକ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ତା ଆଗରୁ ସେ ମେଡିସିନ ମାରିଦିଅ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଉ ହେଇକି ଲସ୍ କରେଇବ ଲସ୍ ହବନି ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲାଣି ସେଥିରୁ ପତ୍ରରେ ମାରିଦେଲେ ସେଥିର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାକ ଦେଖାଯିବ ହୁଁ 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 ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ମାରିଦେବୁ ସେ ଡିମ୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଫୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ପୋକ ଦେଖିବି ମୁଁ ମେଡିସିନ ମାରିବି ସେତେବେଳେ ନା ସମୟ ଆସିଛି ଏ ସମୟରେ ଏଇ ରୋଗ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ରୋଗର ମେଡିସିନ ମାରି କେମିତି ମନିଟରିଂ କରନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଲେବରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ଗଛ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ଆମର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ନଜର ଅଛି ଯେ କାଳେ ଲାଗିଥିବ କି କାଳେ କୋଉଠି ଦେଖାକୁ ଯିବ କି ଆଉ ଲେବରଙ୍କୁ ବି କହିକି ରଖିଥାଉଛୁ ଯେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କିଛି ଦେଖାଗଲା ଆମକୁ କହିବ ଜଣେଇବ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯେତିକି ଏରିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେତେ ଟନ୍ର ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 400 ରୁ 500 ଟନ୍ ମାଲ ଯାଉଛି 400 ରୁ 500 ଟନ୍ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ସିଜନ ଆଉ ଆଭରେଜ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେରେ ଯାଏ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଗୋଟେ ଲୋଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବିକିଥିଲୁ 950 ଟଙ୍କା ବିକିଥିଲୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା 300 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ 950 ଟଙ୍କା ମାନେ କେତେ କିଲିଆ 27 କିଲୋ ପ୍ୟାକିଂ ଆଚ୍ଛା 27 କିଲୋର ପ୍ୟାକିଂ କୁ 900 ଯାଏ ବି ଯାଇଛି 300 ଯାଏ ବି ଆସିଛି 300 ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ଖାଲି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉ ବୋଲି ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଗାଡି ଆସିଛି ଖାଲିରେ କାହିଁ ଯିବ ନେଇକି ଯାଉ ହୁଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଥିବ ଯାହା ଲାଷ୍ଟରେ ହୁଁ ଫଳ ସାଇଜ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଖରା ଆଜ୍ଞା। ଖାଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ଆମର ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିବ ଦେଇଦିଅ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉ ଟାଇମରେ ମିଳେ ଟମାଟୋର ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ତ କୋଉ ଟାଇମରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଲେ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକି ପାରିବେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଦେଲା ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗଛ ଆରମ୍ଭ କେତେ ମାସ ଯାଏ ରହିବ 4 ମାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିବ ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ grafted- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲଗେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ ସାଥ ଦେଲା ବର୍ଷା ନ ହେଲା ହୁଁ ତ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଟିକେ ରହିଲା ମୌସୁମୀ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ହଁ। ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ହୁଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷା କାଫି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ, ଗୋଟେ ହୁଁ, ବର୍ଷା ପଡିଗଲା ମାନେ ଆମର ତ ଏକ ତ ସୁତୁଳି ପଚିଯିବ ହୁଁ, ପବନ ଖାଇ ଥିବ ସେ ଗଛ ଅଟୋମେଟିକ ଝଡ଼ିବ ପତ୍ର କଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ପିଲ ଆସିବନି କି ଫୁଲ ଆସିବନି କିଛି ନାହିଁ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ କେମିତି କରନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର ଜିନିଷ ଭଲ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ ଖୋଜିକି ଆସିବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କେମିତି ଭଲ ଆସିବ ଫଳ ଭଲ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ଆସିବ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ମାନେ କଣ ସାଇଜ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଗୋଟେ ଦରକାର ହୁଁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଜିନିଷ ଯେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ ନ ହଉଥିବ ମାନେ ଗ୍ରେଡିଂ କରିକି ଗ୍ରେଡିଂ କରିକି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବେପାରୀ ଖୋଜିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେମାନେ ଖୋଜିକି ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛା। ଖୋଜିନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିନୁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଟମାଟୋ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ତୋଳା ହଉଥିବ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 700 ଟ୍ରେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ ପର ଡେ 700 ଟ୍ରେ 700 ଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ଯିବ ଦିଟା ପିକଅପ୍ ଆଭରେଜରେ ଆଉ ସେଟା କେତେ ଦିନ ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲେ 2 ମାସ ପୁରା ନନ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବିଲକୁଲ ଟାଇମ ନଥିବ ହଁ ସେଟା ଦିନ 4ଟା ଗାଡି ହେଇଯିବ କୋଉଦିନ 10ଟା ଗାଡି ବି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି 504 ଟ୍ରେ ସେଥିରେ ଯିବ ଆଉ ଏଥିରେ 115 ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏତେ ସାରା ଫାର୍ମିଂ ର ଅପସନ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଟମାଟୋ କାହିଁକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଟମାଟୋଟା ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିକି ନା ବାଧ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଛି କରିହେବ ଟମାଟୋ କରିହେବ ବାଇଗଣ କରିହେବ ବାଇଗଣ ତୁଳନାରେ ଟମାଟୋର ରୋଗ ପୋକ ଟିକେ କମ୍ ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ଚାହିଦା ବି ରହୁଛି ବାଇଗଣର ଚାହିଦା ବେଳେ ବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଟମାଟୋ ଲୋଏଷ୍ଟ ଆସିଛି 10 ଟଙ୍କା ହବ 10 ଟଙ୍କାର ଆଉ କମିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଟମାଟୋକୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମାନେ କଷ୍ଟ ପଡିଯାଉଛି ଆଉ ଲେବର ବି ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେନି ତ ସେଇଟା ବୋଧେ ଇଜି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ବି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ରସିରେ ବନ୍ଧା ହବନି କିନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଚାଷ କରିକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ପ୍ରଫିଟ ହଉନି ଖାଲିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଏଥିରୁ ମୁଁ ବି ଚଳିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଫିଟ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ
भाई को वीडियो बनवाई बोले आम दिथर अटेम्प्ट नहीं एते व्यस्त था सब आप वीडियो भी देखुवे मैंने सब तोला चलती पैकिंग चलती लोडिंग चलती भाई को स्टेमिना देखिकी मुझे बहुत आश्चर्य भाई एपटू सेपट माने बोधे फार्म टा चलिकी बुलिले 3-4 तो हबनी 2 किलोमीटर बोधे हो एमती राउंडिंग टा 3 किलोमीटर बाउंड्री साइड साइड सब 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर ना कंटिन्यूअसली भाई सब चलू था गोटे जगह कष्ट टाइम देछंती आपन बहुत बहुत धन्यवाद तरबूज टाइम रे मु आउथरे आसीबी जदि आपन पाखरे टाइम थिबा आ गोटे वीडियो बनेबे निश्चय दर्शक बंधु ए वीडियो टी केमति लागिला कमेंट बॉक्स लिखि निश्चय जणेबे आ एमति का इंटरेस्टिंग वीडियो देखिबा पई हम YouTube चैनल माय देसी फार्म को सब्सक्राइब करनेबे थैंक यू।